कलगी वाले लिखा की सिफत तेरी, हाथ कंब जे कलम ना लीक मारे, देवा की मिसाल तेरे सदमे दी बेमिसाल सदमे चले तू सारे, बेमिसाल सदमे चले तू सारे। दशमेश पिता, दशमेश पिता अपना आप लुटा गया, दशमेश पिता अपना आप लुटा गया, सारी कौम का कर्जा कला चुका गया, दशमेश पिता अपना आप लुटा गया, दशमेश पिता अपना आप लुटा गया। पिताजी दी बलि दित्ती चांदनी चौक विच जोड़ा जोड़ा पुत्तरां दा भरिया, आईयां जो मुसीबतां नूं चलिया प्यार नाल हस हस दुखड़ा सहारिया, आईयां जो मुसीबतां नूं चलिया प्यार नाल हस हस दुखड़ा सहारिया, बेड़ा धर्मां दा बेड़ा धर्मां दा पार किनारे ला गया, दशमेश पिता अपना आप लुटा गया, दशमेश पिता अपना आप लुटा गया। हुंदा सच्चे पातशाह जबीर जे ओ हिंदुआं दा लोड़ किसी बुद्धू शाह नूं आउण दी, 250 मरीद दोवें शेर जहे पुत्तर लोड़ किसी जंग च मराउण दी, 250 मरीद दोवें शेर जहे पुत्तर लोड़ किसी जंग च मराउण दी, नगर पौंडे च नगर पौंडे च नवीं लीहां पा गया, दशमेश पिता अपना आप लुटा गया, दशमेश पिता अपना आप लुटा गया।
पिता अपना आप लुटा गया, दशमेश पिता अपना आप लुटा गया। किस शान का रुतबा तेरा अल्लाह गनी है, मस्कीन गरीबों में दलेरों में जरी है। अंगद तू, अमरदास तू, अर्जुन भी तू ही है। नानक से लेके तेग बहादुर तू सभी है। तीर्थ नहीं है कोई रुए रोशन के बराबर, दर्शन तेरे 10 गुरु के बराबर। जिस हजूर दे दर्शन 10 गुरुआं दे बराबर, उस हजूर कलगीधर प्रीतम शमशेरे पिता हजूर अनवर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का बख्शा होया अकाली नारा बुलंद करिए जी। आप जी घल्लूघारा सप्ताह मना रहे हो। चालां तां सरकार ने बड़ियां चलियां, बहुत चलियां, हर तरीके दे नाल कि सिख किसी तरह एक घल्लूघारा सप्ताह मना ना सकन। बहुत कुछ बड़े व्योतबद्ध तरीके दे नाल पंजाब दे अंदर प्रोग्राम लिखे गए कि घल्लूघारा सप्ताह ना मनाया जा सके। लेकिन जिवें दिल्ली च बैठिया तुहानू याद है पंजाब दी होनी, ते पंजाब विच बैठिया ने भी अपने ते होई उस साके नू ना भुलाया ते ना कदे भुलाया जा सकता है। घल्लूघारा सप्ताह मनाउण वास्ते एकत्रित होए गुरु प्यारिओ, गुरु सवारिओ, आओ सब तो पहला फतेह दा जयकारा बुलंद करिए जी। गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस बार ते अनोखी गल हो गई। घल्लूघारा सप्ताह आउण तो तकरीबन 1 महीना पहला ही ऐलान होने शुरू हो गए। हालां डेटा भी बदल दित्तियां, डेटा भी बदल दित्तियां। गुरु अर्जन देव महाराज जी का प्रकाश शहीदी पुरब कदे मई च आया नहीं, वह भी आ गया। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का प्रकाश पुरब कदे जून विच नहीं सी आया, वह भी आया। सब कुछ कर लिया सिखां दा ध्यान हटाउण नूं। लेकिन गुरु के प्यारिओ, कदे किसे नूं अपने बापू दी लिथी पग कदे भुल सकदी है? सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। महीना पहला कुछ मतस्वी जथेबंदियां ए रौला पाउण लग पईयां, घल्लूघारा सप्ताह मनाउण नहीं देना और संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां दी तस्वीर लगन नहीं देनी। कमाल हो गई भी। एक तस्वीर तो इतना खौफ, इतना डर, एक तस्वीर तो पिछोकड़ वाल तकना पवेगा। कारण की है? कारण तो गुरु के प्यारे विसाखी दे विचों लभ सकते हैं। विसाखी जिस दिन हजूर ने सिर मंगे, सिर मंगण तो पहला जेड़ा सुंदर सुनहरी तख्त लगा सी, हजूर ने आके सिर मंगे ते एक शायर ने उसनू कलमबद्ध किया। वो आखदा उस सुंदर सुनहरी तख्त ते अरशां दा वाली खड़ गया, ओ तीर जन शमशीर जन बन के सवाली खड़ गया। ओदे सुंदर मुख ते खुद सुंदरता बेहोश सी, उसदे मस्त नैना विच अजीब जिहा जोश सी। जोश विचों कौम दा मर्दे मुजाहिद बोलिया, हथ पकड़ी शमशीर नू दो हत्थां दे उत्ते तोलिया। मेरे शेरो दुलियो, मैनू तुहाडे ते आस है, मेरी इस तलवार नू तुहाडे लहू दी प्यास है। मेरी इस प्यास नू, तलवार दी प्यास नू जे बुझाओगे ते दो जहां दा राज भी जे चाहोगे ता पाओगे। बूटी है मेरे पास अरशों लियांदी फर्श ते, देवते भी जिस लई अज तक रहे ने तरसदे। तौण उच्ची करके तुरन गए, एक बूंद भी जे छक गए, ओ कीड़ी तो डरन वालियां दा चामा पलट जाएगा। तौण उच्ची करके मरन दा जज्बा इन्हां च आएगा। मुगलां दे शाही तख्त ते नाई ते छींबे चढ़नगे, इन्हां ही झूरां अगे कई सहजादे पानी भरनगे। मस्त हाथी दुश्मनां दे चीखदे नस जाणगे, खंगणगे पंजाब विच काबल च भड़थू पाणगे। काबल च भड़थू पाणगे। हुण कोई सोचे
ਕਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੰਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਥੂ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਠਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਹ ਹਰੀਆ ਰਾਗ ਹਲੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਣਾ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਪੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਚਰਵਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੀ ਕੱਲ ਡਿਊਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਰ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਈਓ, 84 ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਈ? ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਪਰ ਕੁੰਡਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਲਈਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਿੱਕਰ ਧਾਰੀਆਂ ਨਾ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੁਤਸਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੁਤਸਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਉਦਣ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਤਸਵੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੁਤਸਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਲਾਈ। ਦਾਸ ਚੱਲਿਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬੀਲ ਲਾਈ, 5 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ। ਹਰ ਸ਼ਬੀਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ? ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਿਆਈਏ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਮੁਤਸਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਰੱਖਿਓ ਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਸ ਰੱਖਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਰ ਮਨੂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਪਾਪਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਰੇਂਗੀ ਕੀ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਮਗੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ
भाई कहंदे खड़गा ते खेडिए ते तेगा उते पेलदी दसीए सियाणियां ने सिक्खी दी पछाण है भाई वाल नालों निकी जापे तिखी जापे खंडियां तो जान ताई जानना ना एहो दी जाने दुखां ते सुखां ताई इको जिहा जाणदी एदी महानता भी जग तो महाने आरिया नु कंगे अते सूल नु सुराही कहना कतलगा नु आखना मैं खाना एदी शाने अपनी खोपरी दा हाथ च प्याला लेके गटा गट चढ़दी जो जाम उते जाम है खून नाल वजू करे अपनी नवाज दा जो करे ना कज़ा जेड़ा सिक्खी ओदा नाम है ओ सिक्खी दे पुतले नु ओ सिक्खी दे पुतले नु जद सत विच पूरे नु ओ बचना दे सूरे पिंडरा वाले नु फड़न तो कन्ना नु हथ लाउंदे जरनैल यूं कह रहे हैं सोच समझ के चुकना चाहिए पैर नू हुण तां सोच समझ के चुकना चाहिए पैर नू कर्म कांड दी लकड़ ना कट हुंदा डाला नहीं पिंडरा वाला फड़ना बीबी कम सुखाड़ा नहीं पिंडरा वाला फड़ना बीबी कम सुखाड़ा नहीं करतियां पोलियां जैने दिल्ली राज दियां सह नहीं सकदा कदे बटेरा चट्टा बाज दियां सह नहीं सकदा कदे बटेरा चट्टा बाज दियां जेठ हाड़ दियां दुप्पा तापो सकदा पाड़ा नहीं पिंडरा वाला फड़ना बीबी कम सुखाड़ा नहीं पिंडरा वाला फड़ना बीबी कम सुखाड़ा नहीं छड़ के कहर पार ते जालम पार बुला दिते जोन मरन दे चाह जना ते दिलों भुला दिते जोन मरन दे चाह जना ते दिलों भुला दिते इनकलाब दियां लहरां नू वज सकदा ताड़ा नहीं पिंडरा वाला फड़ना बीबी कम सुखाड़ा नहीं पिंडरा वाला फड़ना बीबी कम सुखाड़ा नहीं हक्कां खातर लड़दे ने लगदी फीस सिरां दी उस स्कूले पढ़दे ने लगदी फीस सिरां दी उस स्कूले पढ़दे ने करनी आपां
ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੜਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੜਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਨਿਰੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਤਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਪਕੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚ ਲਓ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਵੇ ਪਤਾ, ਬਈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ 47 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। 47 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। जिंदाबाद खालिस्तान, खालिस्तान बोले सोनिहाल। वैसे मैं तुहाडे जज्बे की कदर करती हाँ, मेरे बच्चों वर्गे हो। जोश होना बहुत जरूरी है, सिख धर्म विच जोश ही है, जज्बातां दे नाल भरपूर हाँ आपां। जोश ही है जिहड़ा सब तो अगे करदा, लेकिन नाल होश भी जरूर रखियो, क्योंकि गुरु के प्यारे सरकार और ये फिरकू पार्टियां चाहदियां ने भड़काहट पैदा की जाए। एक सिंह शहीद हो गया जम्मू विखे, दास अज भी फोन कर रहा सी, क्योंकि दास दिल्ली नालों भी वध दास जम्मू कश्मीर की धरती ते जांदा रहिंदा है, लेकिन उत्थे गुरु के प्यारे फोन नहीं सी लग रहा। दफा 144 लग गई उत्थे। ओ पुलिस वाले सारियां दे सांझे, उसने महापुरखों की तस्वीर नूं पाड़िया, सिंघां ने इस तरह झंबिया ना पता लगे भी पिंजा कदे रूं भी नहीं पिंजदा, इदा जिदा पिंज के रख दिता सिखां ने। जरूर जोश तो कम लो, लेकिन होश नाल जरूर रखो, मेरी बेनती है, क्योंकि तुहाडे इस गर्म लहू की लोड़ बहुत है, बहुत लोड़ है, बहुत लोड़ है तुहाडियां जवानियां दी, बहुत लोड़ है तुहाडे जोश दी, बहुत लोड़ है तुहाडी इस निर्भयता दी, बहुत लोड़ तुहाडी बहादरी दी, बहुत लोड़ तुहाडे इस जज्बे दी। लेकिन होश दे नाल सोच के चलिया करो कि हिंदुस्तान दी गद्दी ते बैठा कौन है। उन्हां नूं चालां बड़ियां चलणियां आउंदियां, ब्रह्मी बूटी सिर च ला के वो साजिशां ही सोचदे ने। सानू तां गुरु के प्यारिओ देसी के छकण वालियां नूं पता ही नहीं लगता कि ये बरीक बुद्धि वाले किहड़ियां पुठियां चालां चल जांदे ने। असीं सीधे सादे बंदे हैं, सीधी सादी गल करदे और इन्हां दीयां चालां तो बच के रहो। आओ रहो विचार। संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले कहंदे जे सरकार देगी तो 47 वाली गलती दोहरावांगे नहीं, लवांगे जरूर। ते नौजवानों ने मिशन भी बना लिया, मिशन बना लिया गुरु के प्यारिओ, क्योंकि जिस चीज की शुरुआत हो जाए फिर वो खत्म तो नहीं हो सकती, वो वधदी है, वो वधदी है। उसने कहा सी कलियां नूं फड़ के बैर नहीं लै सकते, तो उसने कहा अटैक कर दियो। महापुरखों नूं पता सी ये पापण अटैक करेगी, क्योंकि गुरु के प्यारिओ बुज़दिल बंदा हमेशा हथियारां दे नाल, बुज़दिल बंदा हथियार दे नाल सच दी आवाज नूं दबाउण दा यतन करदा। उस पापण औरत ने भी यही कीता। वो बदजार औरत उस सिखां दे जज्बातां नूं कुचलना चाहुंदी सी, सच दी आवाज नूं कुचलना चाहुंदी सी, सच दी आवाज नूं। लेकिन सच गुरु के प्यारिओ कदे दबाया दबिया नहीं, ना पहला दबिया सी ना कदे गां दबेगा। आओ गुरु के प्यारिओ जिस वेले, क्योंकि मैं उस चढ़ाई दी और अटैक की गल तुहाडे नाल कई बार कर चुकी हां, लेकिन आओ गल करिए कि सचमुच दा जरनैल 20वीं सदी दा महान सिख, कहनी करनी दा पूरा बचना दा सूरा, दमदम टकसाल दा 14वां मुखी संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले, उन्हां उस
ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਰਤਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਨਸਰਾਂ ਦੇ ਕਨਸਰ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ 6 ਗੋਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਬਾਪੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਬਾਪੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਲੱਗੀ ਚੋਟੰਗਾਰੇ ਪੱਟੂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਗਾਰੇ ਸੂਲਮੇ ਕਰਕੀ ਤਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨੀਤ ਸਾਡੀ ਨਾ ਪੈ ਮੰਨਣਾ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਫੁਲਾ ਲਈ बुरे ली हाथ तलवार कदे अटक रहे अटकाउंदे अटके ना अटके नहीं अटके असी हुंदे रहे अपार कदे खालसा गुरु का फतेह गुरां दी हर मैदाने जंग अंदर तेरा हाथ होवे जा सिर ते ना आवे सानू होर कदे भाई आखिरी 6 गोलियां दे नाल इन्हां पापियां दा सफाया किवें कीता भला भाई ऐसे पिछे हटना हो मेरी दादिया पिछे हटना तेरा मन्ना सिंह दा हो फतेह खालसा दी
ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਆਪ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਕਤਲਗਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਬਾਪੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣਾ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸਲਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਮਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਚ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਚਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਗਿਣਿਆ ਮਿਣਿਆ ਅਸਲਾ ਔਰ ਇਤਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਤੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਸੀ, 2-2 ਕਰੋੜ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੇ ਜੇਤੂ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇਤੂ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। 2-2 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਮਾਂਡੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਾਂਚ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਚੱਪੜ ਚੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਚੱਲੇ ਸਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚੇ ਸੋਚੂ ਬਚੰਗਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਮਾਂਦ 7 ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਚਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕੁਰਬਾਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿਰੀ ਨਾਗ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਤੂਫਾਨ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਇਹੀ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ 2-2 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ। ਇਹੀ ਤੂਫਾਨ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਕੱਲੂਕਾਰਾ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਕੱਲੂਕਾਰਾ ਕੋਪਰਹੀੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 80% ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਈ ਸੀ। 80% ਕੌਮ ਕੋਪਰਹੀੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 80% ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ। ਉਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਖਾਲਸੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਦੇ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਕੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ। ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ
सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया सुल्तानुल कौम ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲ ਵਾਉਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਤੇ ਮਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਲ ਫਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬੋਲ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 80% ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਸੰਭਾਲੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਲਾਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਹਿੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਕੀ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਜਰਨੈਲ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਗਏ ਇਹ ਪਾਪਣ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਬਦਲੇ ਲੈ ਲਊਗਾ ਉਹ ਫੇ ਬਾਪੂ ਬਾਜਾ ਮਾਰੇ ਦਾ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ ਪੁੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਇਉਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਲੈ ਲਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੇਅਣਖੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਣਖਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ 1746 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸੁਣਿਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬਾਪੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਸਾਜਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜ ਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਂ, ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਲਾਦ ਆਪਣੀ ਮਨ ਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 10 ਸਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਤਰਾ ਆਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ। ਕਿੱਡੇ ਅੰਨੇ ਆ ਸੀ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਚਲਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਲ ਸੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾ ਨਾ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ 'ਚ ਫਸੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਟਿਆ ਰਹੇ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਨ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਹੈਨ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੇਧ ਲਓ, ਸੇਧ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਣਖ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਣਸਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਿਗੜੀਆਂ ਲਾਦਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਕੱਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਨ 84 ਦੇ ਸਾਕੇ ਅਣਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ। ਕਦੇ CS ਗੈਸ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਜੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵਰਤਣ ਦੀ
इजाजत दे दे, क्योंकि इन्हां दे हौसलियां दे सामने साडे हथियार, साडियां रणनीतियां सारियां ढह ढेरी हो रही ने। कित्थों तक हताश हो गए। अपने मुल्क दे एक पावन इतिहासक स्थान ते जिथों 4 गुरु के प्यारे साधना सफल हुंदियां, जिथे सरबत दे भले दी अरदास हर वक्त हुंदी है, उथे एटम बंब सुट्टण दी गल पापियां ने सोच लई। वो पापी अपने मूहों कहंदा कि असी सोचा कि हुण एटम बंब भी परख लईए, इन्हां दे अगे सिट के देख लैंदे। सानू परख दे आए हथियार, असी सारे हथियार परखे हुए ने। बापू ने हौसला ही इदां दा दिता। फौलाद है, फौलाद कदे झुकदा नहीं, टुट जांदा है। असी मुक जाने आ, लेकिन पापियां दे सामने कदे झुकदे नहीं, कदे नहीं झुकदे गुरु के प्यारिओ। ते आओ 84 दे साकियां नूं इदां ही याद करदे रहियो, इसे तरह याद करके सुत्ती अणख नूं झुकाउंदे रहियो, इसे तरह उन्हां नूं याद करके आउण वालीआं पीढ़ियां नूं दसदे रहियो, इसे तरह याद करके आउण वालीआं पीढ़ियां दे खून दे अंदर उस अणख नूं चलदी रखियो। आओ उस 84 दे साके ਜਿਹੜੇ कदे भुल्लण वाले नहीं, उन्हां नूं याद रखण दा यतन कुछ इउं करिए। जोरी खोए जांदे ने, तेजा भरदे बाहूबल भी खोए जांदे ने, ओ तेजा भरदे बाहूबल भी खोए जांदे ने। ओ मीर मनु दी रूह कंबी सुन हाल हाकमां दे, मीर मनु दी रूह कंबी सुन हाल 84 दे। ओ याद रहणगे खूनी साके साल 84 दे, ओ याद रहणगे खूनी साके साल 84 दे। खून दियां हर मंदिर दे अंदर नदियां बगियां खून दियां, होए जे तक भी नहीं लालियां कईयां खून दियां, होए जे तक भी नहीं लालियां कईयां खून दियां। दुख निवारण बगे खाल ते खाल 84 दे, दुख निवारण बगे खून ते खाल 84 दे। हो याद रहणगे खूनी साके साल 84 दे, हो याद रहणगे खूनी साके साल 84 दे।
ਭਰੀ ਸੀ ਛਾਤੀ ਅੱਗ ਬਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਡੈਣਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੱਥ ਗਹੋਈ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੱਥ ਗਹੋਈ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਦੀ ਮੰਦ ਕਰਮ ਜੋ ਹੋਏ ਬੇਮਿਸਾਲ 84 ਦੇ ਮੰਦ ਕਰਮ ਜੋ ਹੋਏ ਬੇਮਿਸਾਲ 84 ਦੇ ਹੋ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਸਾਲ 84 ਦੇ ਹੋ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਸਾਲ 84 ਦੇ रोई रू करलाई अंबर नीले दी धरती रोई रू करलाई अंबर नीले दी हो लिख ना सकती कलम तूफान लिखारी पीले दी हो लिख ना सकती कलम तूफान लिखारी पीले दी चार चुफेरे लथे आण चंडाल 84 दे चार चुफेरे लथे आण चंडाल 84 दे हो याद रहणगे खूनी साके साल 84 दे हो याद रहणगे खूनी साके साल 84 दे हो याद रहणगे खूनी साके साल 84 दे याद रहणगे खूनी साके साल 84 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਦੀ ਪੋਹਲ ਨੂੰ ਉਸ ਅਣਖ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਧੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ 10 ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਛੁਪਣ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਛੁਪ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰੂ ਬੇਗਮ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸੋਚੋਗੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਚਾਰ ਕਹਾਰੇ ਦੀ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡੋਲਾ ਲੁੱਟਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਉਹ ਡੋਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਡੋਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਡੋਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਮੈਂ ਸਰਦਨੇ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਾਲਟਰ ਸੁੰਬਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਮਰੂ ਬੇਗਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਡੋਲਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਉਜੱਡ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਸਰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰੂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਣਖੀਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਵਾਲਟਰ ਸੁੰਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਭੈਣ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ 12 ਵਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੀ ਮੈਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੇਕਿਨ 84 ਵੇਲੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਧੀ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਅਣਖ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿਜੜੇ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਟੁੰਬੀ
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਪੁਣੇ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਟੱਪ ਗਏ ਇਹ ਲੀਡਰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੱਪ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਕਾਇਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗ ਜਾਣ, ਪਾਈਆ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਫੇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖੋਗੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਦਾ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਯਾਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਬਲਦੀ ਰੱਖਿਓ ਕਿ 84 ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਨਾ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੁਪ ਕੇ ਤੱਕ ਜੰਗ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਕ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੱਗ ਸੋਭਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਣਖ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਬਰੂ ਕੇਂਦਰ ਕੋ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੇਂਦਰ ਕੋ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਉਹਦੀ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਨਾ ਗਹਿਣੇ ਕਦੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਣਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੁਪ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇ। ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਅਣਖ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰ ਵੀਰ ਤੂਫਾਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਕਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ। ਪੁਲਸੀਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਪੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟਣ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ। ਹਜ਼ੂਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਣਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਟੀਚਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਪੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। 10 ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਵਿਸ਼ਾਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਸਨ ਭਾਈ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਤੇ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।